السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں نالجیبل ویڈیو خانہ کعبہ کے حوالے سے کہ خانہ کعبہ کس طرح تعمیر ہوا تھا اور کس طرح ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح خانہ کعبہ کو اپنی محنت سے تعمیر کیا تھا اور اللہ کے حکم اور فضل سے خانہ کعبہ کا نقشہ بن گیا تھا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان سٹوریز۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح عظمت، تقدس اور مرکزیت کا حامل ہو۔ یہ بابرکت مقام سعودی عرب کی وادی حجاز میں واقع ہے۔ ہر روز ہزاروں افراد 24 گھنٹے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت بنتی ہیں اور کروڑوں مسلمان اسے اپنا قبلہ مانتے ہوئے دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اسی کی جانب رخ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اپنی منفرد تعمیر اور تاریخی حیثیت کے باعث پوری اسلامی تاریخ میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے خانہ کعبہ سے متعلق چند حیرت انگیز حقائق پیش کریں گے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بے شک ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں کب اور کیسے ہوئی، مقام پر ابتدا میں کیا موجود تھا اور اسی جگہ کو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ ہم غلاف کعبہ کی 7 رنگوں پر مشتمل دلچسپ تاریخ بھی بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ راز بھی کھولیں گے کہ خانہ کعبہ کو پہاڑوں کے درمیان کیوں تعمیر کیا گیا۔ آپ یہ بھی جانیں گے کہ غلاف کعبہ کا موجودہ سیاہ رنگ کن وجوہات کی بنا پر اختیار کیا گیا، اور جب غلاف تبدیل کیا جاتا ہے تو پرانے غلاف کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں آپ کے لیے کئی ایمان افروز اور معلوماتی حقائق موجود ہیں۔ ناظرین، آج جس شان و عظمت کے ساتھ خانہ کعبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ اپنی ابتدائی شکل میں ہمیشہ ایسا نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہونے کے بعد مختلف ادوار میں آنے والے سیلاب، طوفان اور دیگر قدرتی حادثات کے باعث اس مقدس عمارت کی کئی مرتبہ ازسر نو تعمیر کی گئی۔ بے شک تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ وہ بھی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اور قریش کے قبائل حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کے معاملے پر شدید اختلاف کا شکار ہو گئے تھے۔ اس نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال دانائی سے ایک ممکنہ خون ریزی کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھوایا اور ہر قبیلے کے سردار کو اس کے کنارے پکڑنے کا حکم دیا۔ پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب فرمایا۔ اس کے بعد بھی مختلف زمانوں میں بیت اللہ شریف کی تعمیر اور مرمت کا سلسلہ جاری رہا۔ جدید دور میں خانہ کعبہ کی بڑی تزئین و مضبوطی کا کام سن 1996 میں انجام دیا گیا، جس میں پرانے پتھروں کو تبدیل کر کے بنیادوں کو مزید مستحکم بنایا گیا اور نئی چھت تیار کی گئی۔ یہی وہ تعمیر ہے جسے موجودہ دور کی آخری بڑی مرمت تصور کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف ہر زمانے میں عزت، ہیبت اور روحانی مرکزیت کی علامت رہا ہے۔ اسلام سے پہلے کا دور ہو یا اسلام کے بعد کا، خانہ کعبہ کا احترام ہمیشہ قائم رہا، اور جس کسی کو بھی اس مقدس مقام کی خدمت نصیب ہوئی، اس نے نہایت ادب، عقیدت اور ذمہ داری کے ساتھ اس عظیم گھر کی حفاظت اور دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیا۔ بعض اوقات دشمنان اسلام اور مخالف قوتوں نے خانہ کعبہ کی حرمت و عظمت کو نقصان پہنچانے کی ناپاک کوششیں ضرور کی، لیکن ہر بار ان کی سازشیں انہی پر الٹ گئیں، کیونکہ اس پاکیزہ گھر کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو دنیا کی تمام مساجد اور عبادت گاہوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہاں کی جانے والی عبادت کا اجر دوسری جگہوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مختلف تبدیلیاں آتی رہیں، اور بعض ناگزیر حالات کے باعث اس مقدس عمارت کی کئی مرتبہ تجدید بھی کی گئی۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تعمیر کعبہ کے مختلف ادوار اور ان کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالی جائے۔ جب ہم قدیم اسلامی تاریخ اور مستند روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ تعمیر کعبہ کو بنیادی طور پر 2 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا دور اسلام کے بعد کا شمار ہوتا ہے۔ قبل از اسلام خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا، اس بارے میں علماء اور مورخین کے درمیان قدیم زمانے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور مورخ امام فاسی رحمہ اللہ
अपनी मारूफ लेकिन किताब दोस्तों शिफाउल मशहूर गराम मौरख बे जो अखबार बलद तारीखदान है हराम में तहरीर मशहूर, करते हैं कि अभी इस आप बात लोगों पर को तो सबका पता इत्तेफाक चलेगा है कि कि बैतुल्ला शरीफ की खाने तामीर काबा कई की मरतबा तारीख हुई, कितनी लेकिन पुरानी है। तादाद के तयन में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इन तमाम रिवायात और अक़वाल का खुलासा ये सामने आता है कि खाना काबा तकरीबन 10 मरतबा तामीर किया गया, जिनमें से 8 तामीरात इस्लाम से पहले हुईं, जबकि 2 मरतबा ये अजीम घर इस्लाम के दौर में असर नो तामीर किया गया। तामीर खाना काबा की तारीख नहायत तवील और ईमान अफरोज़ वाक़यात पर मुश्तमिल है। रिवायात के मुताबिक सबसे पहले फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल्लाह की बुनियाद लेकिन कायम सबसे की। पहले इसके फरिश्तों बाद ने खाने हज़रत काबा को आदम तामीर अलैहिस्सलाम किया ने था। इस मुक़द्दस घर की तामीर फरमाई। फिर उनकी औलाद ने वक्त गुजरने के साथ इसकी तजदीद की। बादज़ां खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत देखो इस्माईल दोस्तों, अलैहिस्सलाम ने हज़रत अल्लाह इब्राहीम ताला के हुक्म के अलैहिस्सलाम मुताबिक ने खाना हज़रत काबा को दोबारा तामीर किया। इस्माईल और अलैहिस्सलाम ने यही अल्लाह ताला तामीर के तारीख़ हुक्म से इस्लाम खाने में काबा की सबसे ज़्यादा तामीर किस मारूफ तरह की और अजीम हैसियत रखती है। और हमेशा के लिए उन इसके लोगों बाद ने मुख्तलिफ अदवार में ऐसा कबीला अमालिका मुकम्मिल और फिर तामीर किया कबीला था कि जुरहम ने हमेशा के लिए इस नाम मुक़द्दस लिखने इमारत वाला की हो। और मुरम्मत और तामीर का अल्हम्दुलिल्लाह काम अंजाम दिया। आज तक भी खाना काबा ज़माने उसी की जाहिलियत में हालत है। कुरैश ने भी बैतुल्लाह शरीफ की तामीर नौ की, सुभान और अल्लाह। यही वो मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के मामले में अपनी हिकमत व दानाई से कबाइल के दरमियान पैदा होने वाला शदीद इख्तिलाफ ख़त्म फरमाया। सुभान अल्लाह। बाद बेशक के ज़माने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबा की अस्सर नौ तामीर की, सुभान जबकि हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी के दौर में भी इसमें तब्दीलियाँ की गईं। बाद अज़ां खिलाफत जबकि जो उस्मानिया के जालिम सुल्तान बादशाह मुराद था, खान लोग ने उसे बैतुल्लाह जालिम शरीफ हुक्मरान की के मुरम्मत तौर और पर मजबूती समझते का थे। अजीम हुज्जाज काम बिन सरअंजाम यूसुफ, दिया। उसने भी खाने मशहूर काबा को मुअर्रिख़ तामीर इमाम किया था। अली बिन दोस्तों अब्दुल क़ादिर तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल अर्जुल मस्की फ़ित तारीख़ अल मक्की में ज़िक्र किया है कि खाना काबा मजमूई तौर पर 10 मरतबा तामीर किया गया। उनके मुताबिक औलाद आदम की तामीर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही की तामीर में शामिल किया जाता है, जबकि आखिरी बड़ी तामीर सुल्तान मुराद खान के दौर में हुई। सुभान अल्लाह। नाजरीन, खाना काबा वो अजीम मरकज़ है जिसकी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान रुख करके नमाज अदा करते हैं, बेशक और ये मस्जिद हराम के ऐन वसत में वाक़ है। मस्जिद हराम की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अमन व सुकून का मरकज़ बनाया, और यहाँ अदा की जाने वाली एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर रखा गया है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने खाना काबा की ज़मीन को पूरी दुनिया की तख्लीक से बहुत पहले पैदा फरमाया था, और इब्तिदा में यह हिस्सा पानी के ऊपर झाग की मानिंद ज़ाहिर था। फिर इसी मकाम के नीचे ज़मीन को फैलाया गया और दुनिया की बकिया सरजमीन वजूद में आई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ज़मीन की तन्हाई और अजनबियत ने आप अलैहिस्सलाम को गमगीन कर दिया। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, जिस पर रब्बे करीम ने अपनी रहमत से बैतुल मामूर को ज़मीन पर नाज़िल फरमाया। रिवायात के मुताबिक ये मुबारक घर जन्नत के याकूत से बनाया गया था, और उसमें सब्ज़ ज़बरजद के 2 दरवाजे नस्ब थे, जिनमें एक मशरिक़ की जानिब और दूसरा मग़रिब की सिमत खुलता था। अल्लाह ताला ने उसे इसी मकाम पर रखा जहां आज खाना काबा मौजूद है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो उस मुक़द्दस घर का इसी तरह तवाफ़ करें जैसे फ़रिश्ते अर्श इलाही के गिर्द तवाफ़ करते हैं, और उसके करीब इसी अंदाज से इबादत करें जैसे आसमानों में फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुजूर इबादत बजा लाते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरज़मीन हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को आप अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए मुकर्रर फरमाया ताकि वो आपको बैतुल्लाह तक पहुँचाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा पहुँचकर मनासिक हज अदा किए, और हज मुकम्मल होने के बाद फ़रिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए, क्योंकि हम इस मुक़द्दस घर का तवाफ़ आपसे 2000 साल पहले से कर रहे हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन हिंद से मक्का मुकर्रमा तक पैदल सफ़र करके 40 मरतबा हज अदा किया। बैतुल मामूर तूफ़ान नूह तक ज़मीन पर मौजूद रहा, लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अजीम तूफ़ान आया तो अल्लाह ताला ने इस मुबारक घर को आसमानों की तरफ उठा लिया। इसी दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि हजर अस्वद को जबले अबी कैस में महफूज कर दिया जाए ताकि वो तूफ़ान से महफूज रहे और आने वाले ज़मानों में दोबारा बैतुल्लाह की जीनत बन सके। चुनांचे खाना काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ की जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक एक तवील अरसे तक खाली और गैर आबाद रही।
بے شک तूफान नूह अलैहिस्सलाम देखो के दोस्तों वक्त किस खाना तरह काबा की साबिका डॉक्यूमेंट्री तामीर वीडियो है, आसमान की किस तरफ तरह उठा ली गई नॉलेजेबल वीडियो और है। जमीन पर वीडियो सिर्फ एक लाइक बुलंद सब्सक्राइब टेले की शेयर मानंद जरूर निशान कीजिएगा बाकी रह गया। और वीडियो फिर इसी लास्ट तक कदीम देखिएगा, बुनियाद फिर और आप लोगों निशानी को पर समझ में हजरत आएगा कि इब्राहीम वीडियो अलैहिस्सलाम में को अल्लाह ताला की कितनी तरफ से खाना मालूमात है, काबा की कितनी तामीर का हुक्म का तफसील हिल्फ से दिया। वीडियो बनाई जबकि गई उस है। वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें बैतुल्लाह की असल जगह वाज़े तौर पर दिखा दी जाए ताकि तामीर में कोई शक बाकी न रहे। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि अल्लाह ताला की जानिब से एक बादल भेजा गया जो बैतुल्लाह की जगह की रहनुमाई करता था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके साए के साथ साथ चलते रहे यहाँ तक कि वो मक्का मुकर्रमा में इस मखसूस मकाम पर आकर ठहर गया जहाँ बैतुल्लाह यहाँ की तक बुनियाद कि मौजूद थी। बाबा हजरत इसी इब्राहीम वक्त आवाज़ दी अलैहिस्सलाम भी गई पहुंच कि गए इसी थे निशान और बैतुल्लाह को इसी साया तामीर के करने मुताबिक के लिए। बैतुल्लाह की तामीर करो और हालांकि इसमें न कमी तूफान करो नूह न के ज़्यादती। बाद सारा चुनाचे ज़मीन जब लेवल जगह हो चुका मुतय्यन था, हो गई तो हज़रत इब्राहीम सब अलैहिस्सलाम चीज़ों ने का अल्लाह नाम ताला के निशान हुक्म खत्म से हो खाना चुका था। काबा की तामीर शुरू फरमाई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और अपने वालिद की मदद करते थे। इस तामीर में मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक कई मुक़द्दस पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए गए जिनमें तौर सीना, देखो जबल दोस्तों पहाड़ों का जैतून, जबल नाम लुबनान जो शाम में वाक़ है, जबल जूदी और मक्का मुकर्रमा का जबल हिरा शामिल हैं। और इन्हीं मजबूत पत्थरों के जरिए बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की देखो गई दोस्तों ताकि ये घर काबा हमेशा की तौहीद काबा और को इबादत का तामीर मरकज़ करने बना के रहे। लिए जब कैसे हज़रत कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों खाना का काबा की पत्थर शामिल तामीर है। हजर अस्वद अल्लाह के ताला मकाम ने तक कहाँ मुकम्मल कहाँ से फरमा ली पत्थर जो तो कि आपने अपने मुबारक फ़र्जंद पहाड़ हज़रत है, इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो कि फरमाया किस्मत वाले पहाड़ कि एक है, ऐसा उनका पत्थर लाओ काबतुल्लाह जो के लोगों के लिए एक इस्तेमाल अलामत और करें। यादगार के तौर पर बाकी रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर हाजिर हुए बेशक। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे भी बेहतर और मुनासिब पत्थर तलाश करो। सुभान इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा तलाश के लिए रवाना हुए तो रिवायत के मुताबिक जबल अबू कैस की तरफ से एक आवाज़ आई जबल कि अबू ए इब्राहीम कैस की अलैहिस्सलाम, तरफ से एक आवाज़ तेरे आई। पास एक देखो अमानत दोस्तों, मौजूद है, उसे कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर वही अस्वद मुक़द्दस का पत्थर भी यानी हजर निशान नहीं अस्वद हो हासिल रहा था। फरमाया और उसे अल्लाह ताला बैतुल्लाह की के तरफ मखसूस से। मकाम पर नस्ब कर दिया। मुसलमानों के नज़दीक हजर अस्वद निहायत मुतबर्रिक और मुक़द्दस पत्थर है और हज क्योंकि उम्रा के दौरान जन्नत का तवाफ़ पत्थर है करने वालों दोस्तों, के लिए इसको अल्लाह सुन्नत ताला ने है जन्नत कि वो से हर भेजा था चक्कर में हजर इसका अस्वद को। इस्तेलाम करें, यानी उसे बोसा दें या इज़्दिहाम की सूरत में दूर से हाथ के इशारे के साथ उसकी सुभान तरफ अल्लाह। इशारा करके बोसा दें। बेशक। जब खाना काबा की दीवारें इंसानी कद के बराबर बुलंद हो गईं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर आए जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है जिसे मकाम और हज़रत इब्राहीम कहते हैं। अलैहिस्सलाम ये उस पर वो खड़े पत्थर होकर है दोस्तों दीवारों जो की कि तामीर को हज़रत मज़ीद बुलंद इब्राहीम करते रहे। अलैहिस्सलाम इसके ऊपर चढ़ जाता रिवायत था के मुताबिक और जैसे ये जैसे पत्थर दीवारें खुद ही ऊपर ऊपर होती जाता जाती था ये पत्थर भी और अल्लाह ताला नीचे के जाने हुक्म के से लिए बुलंद होता जाता पत्थर खुद ही और जब नीचे आप आता नीचे था। उतरना चाहते तो ये नीचे आ इसको जाता कहते था। हैं मकाम इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात आज भी मौजूद हैं। अलैहिस्सलाम के कदमों का ये निशान मुबारक इस पर पत्थर मौजूद तवील है अरसे तक दोस्तों। बैतुल्लाह की दीवार के इतना ये साथ पत्थर मुंसलिक नरम रहा। हो चुका था अल्लाह ताला बाद के अज़ां हुक्म हज़रत से। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इसे दीवार से अलग करके कुछ फासले पर रखा गया बेशक। ताकि तवाफ़ करने वालों को आसानी हो और यही मकाम आज मकाम इब्राहीम के नाम से मारूफ है। बेशक। रिवायात के मुताबिक खाना काबा को इस्लाम से कबल मुख्तलिफ अदवार में मुतअद्दिद मरतबा तामीर किया गया जिनमें बाज़ रिवायात के मुताबिक मजमूई तौर पर 4 बड़ी तामीरात का जिक्र मिलता है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक सबसे पहली तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अंजाम दी और इसी का जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में खाना काबा की तामीर और तजदीद होती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई तो उसकी ऊंचाई तकरीबन 9 गज यानी 4.5 मीटर के करीब रखी गई, जबकि मशरक़ी जानिब उसकी लंबाई तकरीबन 32 गज यानी 16 मीटर, मगरबी जानिब 31 गज यानी 15.5 मीटर, शुमाली जानिब 20 गज यानी 10 मीटर और जनूबी जानिब 30 गज यानी 11 मीटर के करीब बयान की जाती है। उस वक्त तामीर में काबा शरीफ के ऊपर छत मौजूद नहीं थी और उसमें 2 दरवाजे रखे गए थे जो ज़मीन के करीब वाक़े थे। इसके बाद बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक दूसरी और तीसरी मरतबा बनु अमालिका और बनु जुरहम ने खाना काबा की तामीर नौ और मुरम्मत का काम अंजाम दिया और इसकी साख्त को दोबारा मजबूत किया। बाज़ मुअर्रिखीन और अहले इल्म की रिवायात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد ایک طویل عرصہ گزرنے پر بے شک جب بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہونے جب لگیں بیت اللہ تو کی بنو امالکہ نے دیواریں اس کی تجدید کی۔ کمزور ہونے لگے پھر ان کے بعد بنو پھر جرہم نے بھی اس کی صحابہ مرمت نے اور بھی تعمیر اس کا نو کی۔ تعمیر میں اپنا ہاتھ اس کے دیا بعد تھا۔ جب مزید زمانہ گزرا اور عمارت میں کمزوریاں ظاہر ہوئیں تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کا ذمہ لیا اور اسے قریش از نے سر نو تعمیر دوستوں کیا، بیت اللہ کا سر اور نو یہی تعمیر چوتھی کیا بڑی تھا۔ تعمیر شمار کی جاتی چوتھی ہے، بڑی تعمیر جس کے شمار بعد کی خانہ جاتی ہے کعبہ اس کی کو۔ عمارت کو مزید خانہ مضبوط کعبہ اور کی محفوظ بنانے عمارت کی کو۔ کوشش کی گئی۔ تاریخی روایات میں قریش کی تعمیر اب کعبہ دیکھو کے دوستوں، حوالے سے یہ تاریخی بیان ملتا ہے روایات کو کہ تاریخ ایک کی مرتبہ روح سے خانہ دیکھا کعبہ جائے کے تو قریب آگ لگنے کا خانہ واقعہ کعبہ پیش کو آیا، 4 دفعہ جس کے بڑی نتیجے میں تعمیر بیت اللہ ہوئی ہے، شریف کی دیواروں اور غلاف کو نقصان پہنچا۔ اور بعض سال میں روایات 2 کے دفعہ مطابق اس غلاف واقعے کے بعد قریش کے بدل دلوں میں دیا یہ جاتا خوف تھا پیدا اور ہوا ریشم کہ سے اگر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر و مرمت نہ کی تو کہیں یہ ان کے لیے عذاب الہی کا سبب نہ بن جائے۔ دیکھو دوستوں، اسی احساس کے تحت تمام قبائل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ اس تعمیر کے لیے انہوں نے صرف حلال اور پاکیزہ مال جمع کرنے کا اہتمام کیا، یہ دیکھو لیکن چونکہ دوستوں، جمع شدہ مال مکمل تعمیر کے لیے کافی نہ تھا، کعبہ کو اللہ اس تعالیٰ لیے انہوں نے نے بیت اللہ عزت کی دی کچھ ہے، اصل اللہ حدود تعالیٰ کو نے برقرار اکرام رکھتے دیے ہوئے کعبہ کو، کعبہ تقریباً کا ایک 6 گز کے بہت ہی قریب ایک حصہ بہت الگ بڑا کر دیا، عزت ہے اللہ تعالیٰ نے جسے سب بعد کے میں دلوں حتیم کے ڈالا نام سے تھا، جانا گیا، چاہے وہ مسلم اور وہاں ہو ایک یا چھوٹی غیر دیوار مسلم قائم ہو، کر دی تاکہ جو طواف کے قریش دوران ہو، اس حصے کے قبائلی اندر بندے داخل ہو، نہ ہوا جو جائے۔ بھی ہو، جس نے قریش نے اس بھی تعمیر کے حکومت دوران کی بیت ہے، اللہ کی اونچائی میں لیکن اضافہ کعبہ کیا، کی عزت اور دروازے کو احترام زمین سب سے کچھ بلند کر بڑھ دیا ہے دوستوں۔ اور چھت بھی تعمیر کی، جبکہ شمالی اور جنوبی حصوں میں بھی دیکھو تعمیراتی دوستوں، تبدیلیاں کی گئیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ روایات کا کے گھر مطابق اس ہے عظیم تعمیر کے اور موقع پر سب سے نبی کریم بڑا صلی قبلہ اللہ کعبہ علیہ ہے۔ وسلم بھی ہم قریش کے اکثر ساتھ اپنا شریک تھے نماز اور پڑھتے حجر ہیں، اسود کو کعبہ نصب کو کرنے کے قبلہ معاملے سمجھ میں کر آپ صلی اسی اللہ طرف علیہ اپنا وسلم رجوع کی کرتے حکمت ہیں، و اسی طرف دانائی نے اپنا قبائل سامنا کے کرتے درمیان ہیں۔ بڑے اختلاف کو یہاں سے ختم اللہ کیا۔ تعالیٰ بھی ہمیں اس کے قبول بعد ایک طویل فرمائے گا، عرصے تک کیونکہ خانہ ہم کعبہ کعبہ کی اسی طرف قریشی ہیں۔ تعمیر کے مطابق قائم رہا پوری دنیا اور میں بیت اللہ دوستوں کی کعبہ حیت بڑی ایک حد ہے، تک اسی پورے بنیادی دنیا میں ڈھانچے جتنے پر برقرار مسلمان رہی۔ ہیں، ناظرین، سب کی جب روح، حضرت سب ابراہیم کی علیہ جو السلام ہے نے مکہ مکرمہ اشارہ، کی بے آب و سب کا گیا جو اور ہے چٹیل وادی میں ڈائریکشن قدم رکھا کعبہ کی طرف ہے، تو جو اس وقت سجدہ سے لے کرتے کر ہیں آج کعبہ کی تک طرف کرتے ہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جو نماز کے یہ لیے کھڑے بابرکت ہوتے ہیں وادی اپنا اہل منہ ایمان کعبہ کے لیے کی طرف مرکز کرتے ہیں ہدایت دوستوں۔ اور جتنے قبلہ کی بھی حیثیت مسجد اختیار کر ہے، گئی ہے۔ جتنے بھی لوگ حضرت گھروں میں ابراہیم علیہ نماز پڑھتے السلام ہیں، اپنے جن کا ننھے قبلہ فرزند کعبہ حضرت کی اسماعیل طرف ہے۔ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت اللہ ہاجرہ پاک علیہ نے السلام کو کعبہ کو اسی اتنی بڑی وادی میں عزت اللہ دی ہے۔ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان بے چینی کے عالم میں دوڑتی رہیں، بے شک۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے قریب سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا جسے زمزم کہا جاتا ہے، اور یہ مبارک پانی آج تک جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھ چکی تھی، اور پھر دونوں باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں از سر نو تعمیر کی، جیسا کہ تاریخی کتب جیسے تاریخ الطبری اور دیگر مصادر میں ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اسی دور میں بیت اللہ کے لیے ایک سادہ غلاف بھی تیار کیا گیا اور بعد میں دروازے کی تنصیب بھی عمل میں آئی، جبکہ ابتدائی زمانے میں یہ ایک نہایت سادہ سی عمارت تھی۔ بے شک۔ تاریخی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے تاریخی کہ مختلف روایات ادوار میں بیت اتنے اللہ بڑے کے لیے ذکر مختلف ملتا ہے قسم کے کیونکہ غلاف تیار اللہ کیے تعالیٰ گئے نے جن میں کعبہ چمڑے کو اور بہت دیگر ہی سادہ کپڑوں کے باعزت غلاف بھی شامل تھے، باوقار بنایا تھا لوگوں اور ان کا کے رنگ دلوں مختلف میں، ادوار میں بدلتا رہا۔ اور جو لوگ کعبے سے بعض جڑے ہیں روایات تو کے اللہ مطابق پاک نے غلاف ان کو کعبہ بھی کے رنگوں اعلیٰ میں بنایا خاکی، تھا۔ سرخ، اور جو سفید، حکمران اپنے زرد، دور میں آیا تھا اس سبز، نے سیاہ اور سنہری کعبے رنگ بھی کا بیان کیے غلاف جاتے بھی بدل ہیں، کیا تھا۔ تاہم ان سال میں سب سے میں زیادہ 2 دفعہ معروف اور کعبے طویل کا عرصے غلاف تک استعمال بدل ہونے ہوا والا تھا۔ رنگ سیاہ ہے، جو آج بھی بیت اللہ شریف کی شان اور عظمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ کے لیے ایک سے زیادہ رنگوں کے غلاف بھی تیار کیے جاتے رہے، بعض جن میں وقت ایک بنیادی رنگ ہوتا سال تھا میں اور دوسرا رنگ بہت سی تزئین و دفعہ آرائش کے خانہ لیے کعبہ استعمال کا کیا جاتا تھا۔ جو جس کو کہتے سیاہ ہیں کپڑے غلاف، پر سنہری وہ بھی کڑھائی تبدیل کیا اور جاتا نقش و تھا نگار اور کا رواج مختلف زیادہ تر اسلام کے رنگوں بعد کے سے، ادوار میں نمایاں ہوا، مختلف کلر سے دوستوں۔ جس میں قرآن کریم کی آیات یہ اور ویڈیو مقدس بہت ہی عبارات knowledgeable نہایت ویڈیو ہے، عقیدت اور خاص احترام کر کے ساتھ اہل تحریر ایمان کی کے جاتی لیے ہے۔ جو کہ موجودہ اسلامی دور میں واقعات غلاف کو کعبہ دیکھنے کے زیادہ تر لیے خالص ریشم سے تیار کیا حالانکہ جاتا ہے، ریئیکشن ویڈیو میں جو بنایا انتہائی ہے، قیمتی لیکن اور وزنی اسلامی ہوتا ہے، روح سے دیکھا اور جائے اسے تو یہ تیار بہت کرنا ہی اور نصب کرنا معلوماتی ایک ویڈیو ہے منظم دوستوں۔ اور باقاعدہ نظام کے تحت انجام دیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر مختلف حصوں پر خوبصورت
कढ़ाई और तज़ीन की जाती है, जिससे इसकी शान व ज़ेबाइश में मज़ीद इजाफा हो जाता है। सुभान अल्लाह। खाना काबा पर गिलाफ तब्दील करने का तरीक़ा और इसका अरसा भी मुख्तलिफ अदवार में बदलता रहा है, और आजकल हर साल गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है, बेशक जबकि माजी में बाज़ आजकल औक़ात हर इसे साल में साल 2 या 3 गिलाफ़े मरतबा भी काबा तब्दील किया जाता रहा है। दोस्तों। तारीख़ी रिवायात में गिलाफ की तब्दीली के लिए यौम आशूर
यकुम रजब, 27 अब देखो रमज़ान, दोस्तों, यौम तरविया और यौम कुर्बानी जैसे अय्याम का जिक्र भी मिलता है। 27 जब नबी रमज़ान करीम मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम गिलाफ फ़तह काबा मक्का के को मौके पर मक्का मुकर्रमा बदलने में का दाखिल हुए दिन होती है तो दोस्तों। उस वक्त खाना काबा पर कुरैश का तैयार करदा गिलाफ मौजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तब्दील नहीं फरमाया, बल्कि इसे अपनी हालत पर बरकरार रखा। बल्कि बाज़ इसे रिवायात अपनी में ये हालत भी पर आता है बरकरार कि रखा। खुशबू लगाने के अमल पता के नहीं दौरान कि गिलाफ को किस नुकसान वजह से पहुंचा दोस्तों, तो बाद में कुरैश नया के गिलाफ दौर पे। तैयार किया गया जिसमें सफ़ेद और सुर्ख रंग के यमानी कपड़े का इस्तेमाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदवार में भी खाना काबा के लिए सादा मगर बावकार गिलाफ तैयार किया जाता रहा, जिसे कबाती कहा जाता था, और ये मिस्र में तैयार होने वाला निहायत बारीक और नफीस कपड़ा होता था। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल माल से साल में 2 मरतबा गिलाफ काबा तैयार किया जाता था और इसी के मुताबिक उसे तब्दील भी किया जाता था। उस दौर में तब्दीली के बाद पुराना गिलाफ हज़रत शैबा बिन उस्मान अल-हुजबी के पास बतौर अमानत महफूज रखा जाता था। बाद के अदवार में भी गिलाफ काबा की रिवायत मुख्तलिफ अंदाज में जारी रही। फातिमी दौर में गिलाफ का रंग जर्द रहा, जबकि मोहम्मद बिन सब्तगीन के दौर में भी जर्द रेशमी कपड़े का गिलाफ तैयार किया गया। अब्बासी खलीफतुन नासिर के ज़माने में सब्ज़ रेशम का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद स्याह रेशम का रिवाज आम हुआ, जो बाद में मुस्तकिल रिवायत बन गया और आज तक इसी पर अमल किया जा रहा है। मौजूदा दौर में सऊदी अरब में गिलाफ काबा के लिए बाकायदा कारखाना कायम है, जहाँ उसकी तैयारी के लिए रेशम और दीगर तमाम ज़रूरी अशिया मुहैया की जाती हैं।